नमस्कार बंधुगण कबीर घर को आपण मानक स्वागत। कबीर घर नुआ रंगरे एवं नुआ रूपरे आमे आज अतिथि कार्यक्रम एमिति जणे व्यक्ति को भेटिबा जे जणे सुसाहित्यिक कविता लेखंती गल्प लेखंती एवं निखुण भावरे नाटक लेखिबारे से धुरंधर जहांकर नाटक दूरदर्शन एवं यात्रा पार्टी रे मंचस्थ होई जनादृत होईची जे कि शिशु कविता लिखि पारंती, विरह कविता लिखि पारंती, प्रेम कविता लिखि पारंती। सेई जगन्नाथंकर माटीर दायद से पुरी जिलार बासिंदा से जन शिक्षक मनीष तैयारी कारखाना रे निजको नियोजित करी अक्लांत परिश्रम रे मनीष परी मनीषटी गढ़ंती छात्र मानकु एवं निज लेखनी चालना करी समाज को दियंती सुंदर वार्ता से कही नहंती आपण मानकर चिर परिचित कवि एवं नाट्यकार अजय कुमार सेठी अंकिरा ओल्हाण पुरी। अजय सर नमस्कार, आपण को कबीर घर को स्वागत। नमस्कार सर आज तो आपण आम घर रे अछंती आमे बहुत खुशी। आपण को जो माने सुनुछंती तांको आपण को परिचय विषय रे कोन टिके कहिबे, आपण निजको केमति परिचित करिवे तांको पाखरे? मते सुनथुआ समस्त श्रोता मानकु मु अजय कुमार सेठी पुरी जिला कणाच ब्लॉक अंजिरा ग्राम मोर घर आज्ञा से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभ संध्या जनाऊँ। सर ये साहित्यर यात्रा आज तो आपन को बहुत लोग चिन्हित, आपन को लेखनी को देखी बहुत लोग उत्साहित होते। साहित्यर यात्रा केबेठु आरंभ होइतिला एवं कहार प्रोत्साहन प्रेरणा रे आपन आगु को आसी एठी पहुंचछंती? मो सप्तम क्लास रे पढुथि जेतरे आज्ञा मोर जने गुरु थिले से वर्तमान रिटायर्ड हो गेलानी। आज्ञा से मते साहित्य लिखिया पे प्रेरणा देथिले, नाटक लिखिया पे प्रेरणा देथिले। कारण मो सप्तम श्रेणी पढुथि गोटे नाटक लिखिଥିଲି गुंडाराज, जोटा कि हमरो पीएन कॉलेज रे मु जब प्लस 2 पढुଥିଲି खोर्धा पीएन कॉलेज से हां आज्ञा सेटा बो नाटक मंचस्थ होइतला एवं कविता लेखा आरंभ करथिली। मोर प्रथम कविता होची बरुणई। आज्ञा एई बरुणई कविता टू आरंभ होइची। वर्तमान सुद्धा मोर 1400 आबो माने अधिक शिशु एवं आधुनिक कविता आज्ञा गीत गीत माने गीति कविता ये सब लिखा है। बर्तमान बोधे 35 माने नाटक छोट बड़ नाटक लिखि सारा। सर आप 36 नाटक लिखि सारे, कविता लेखा भी जारी रखिछंती। आपण नाटक विभिन्न नामी दामी गणनाट्य रे प्रचार लाभ करिछि। आपणकर पाखापाखि प्रकाशित लेखा विभिन्न पत्र पत्रिका लेखा केते हे जीवनी? हारारी 700 प्लस होनी। सर कबीर घर तरफ आपको अभिनंदन एवं जगतरनाथ जगन्नाथ निकट प्रार्थना यही संख्या 1000 छुई आहुरी आगु को जाऊ। आपण ई साहित्य साधना पई केबे को सम्मानित संबर्धित होइछंती? हां बहुत हारारी 300 ऊर्ध पत्र पत्रिका बाहर चलानी। निर्देशना कविता पाई मो हरिकृष्ण महताब मेडल, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा मेडल, पंचशका नील चक्र श्वेत सम्मान, श्वेत संकेत, अनन्य ओडिशा, कालंदी प्रधान सम्मान, अक्षय मानचित्र राष्ट्र सम्मान, बाबका कवि पल्ली सम्मान, चिकितारा सम्मान, परसमणि नाट्य सम्मान, सुभाषा कवि सम्मान, पाणीपीठ कवि सम्मान, शिक्षक गौरव कला सम्मान, सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान, वैष्णव पाणी सम्मान इत्यादि 100 ऊर्ध माने सम्मान पाइछलानी। इते सम्मान समर्थन पाइतली। आपण नाटक लेखंती, नाटक रे अभिनय करंती, आपणकर दूरदर्शन में अनेक नाटक देखिछु। आपण निर्देशक जणे से आपणकर निजस्व रचित नाटक रो किछि डायलॉग आम बंधुमान निश्चय सुनिया को चाहिबे आपणको कंठर? मोर जो नाटक ईस्टर्न रेड ऑपेरा रे मोर जन छात्र सहित मुझे नाटक करथिली। संतोष बारिक से नाटक ना रहउची आशिष मंगल ग्रहर्य, जोटा उद्घाटन होइतिला हमर खोर्धा मकुंद प्रसाद जो ठाकुराणी पड़िया रे। से नाटक रे गोटे छला होउची माने झियो बाटरे पड़ैची
ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାପ ସହିତ ଦେଖା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ବାପକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛି ତୁ ଭଲ କରିଛୁ ରେ ମା, ଏ ହରିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, କାରଣ ତୁ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲୁ। ଏଇ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ମୁଁ ତତେ ହରିଶଙ୍କର ନୃସିଂହନାଥ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ କଣ ମାଗିଛି ଜାଣିଛୁ? ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଛି ତୋର ଦେହ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ପୁଣ୍ୟ ତତେ ସେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୁ ମା କଣ କଲୁ? ଶେଷରେ ବାପାଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଇଏ ତୁ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପେଟା ଚଢେଇ ଭଳି ରହିଛୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ହଉ କି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପାରିଟିଏ ରହେ, କଥା ମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ବି ଖାଏ, ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରେ ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଏ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ରଖ, ମନେ ରଖ ମା, ମୁଁ ସେଇ ହରିଆ ପଣ୍ଡା ତତେ ତତେ କେବେ ହେଲେ ମନା କରିବିନି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜୁରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଏ ହରିଆ ପଣ୍ଡାର ଦୁଆରଟା ତୋ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିବ ରେ ମା, ଖୋଲା ଥିବ। ବାଃ, ସୁନ୍ଦର ସଂଳାପ ସାର୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ସଂଳାପ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ, ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଏବଂ ନଗ୍ନତା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୁତିକଟୁ, ବାପା ଝିଅ ମା ପୁଅ ବସିକି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିକି ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଏହା କଣ ସତ? ଏଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଏସବୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ? ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ରହିବ? ଏଥିରେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଟ୍ୟକାର କିଛିଟା ସଂଳାପ ଲେଖେ, ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାକୁ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଦେଇକି ଗଢେ, ଏବଂ କଳାକାରଟିଏ ତାକୁ ସାରା ସମାଜକୁ ଦେଖାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏ ତିନିଟା ପିଢି ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ। ହୁଏତ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଅସଂଯତ, ଅଶାଳୀନ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଦରକାର ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଳାକାର କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଯାଉଛି, ନାଟ୍ୟକାର କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଯାଉଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିଯାଉଛି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଡୁଆଲ ମିନିଂ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲୋକମାନେ ହସିବେ, ଲୋକମାନେ ତାଳି ଦେବେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ଆପଣ ନାଟକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଶିଶୁ କବିତା ବି ସୁନ୍ଦର ଲେଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ରଚନାରୁ କିଛି କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ମାନୀୟ ବି ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି, ମଣିଷ ଗଛ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତାଟେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଗଛ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଏ ମଣିଷ ଗଛ, ଏ ଗଛ ବୁଝେ ନା କିଛି ଆଗ କି ପଛ। ସଂସାରରେ ଗଛ ଯେତେ ବଡ ହୁଏ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତାଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଲା। ସୁଜେନା ସେ ଉପକାର କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରେ, କଙ୍କଡା ପରିଶେଷ ମୋ ଗୋଡ ଭିଡ଼ିଯାଏ। ସସେମିରା କଥା ଯିଏ ଶୁଣିଥିବ ଥରେ, ମଣିଷକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମା ଜନ୍ମ ଦିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି, ତା ଦୁଃଖକୁ ବୁଝେ ନା ସେ ସମ୍ଭୋଗରେ ରହି। ଯେଉଁ ବାପା ସଂସାରର ଆଲୋକ ଦେଖାଏ, ସେଇ ବାପା ସମାଜର ହତାଦର। ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ କଥା ମନେ ତାର ନା, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନକୁ ବୁଝି ସେ ପାରେ। ମା ପେଟ ଭାଇ ତୁ ହୁଏ ଭଗାରି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେଇ ଭାଇ ମାରେ କିଛି। ମଣିଷ ଗଛକୁ ଯିଏ କରିଥାଏ ରକ୍ଷା, ସମୟ ଆସିଲେ ପାଏ ସେଉଠି। ମଣିଷ ଗଛଟି ପୁରା ମହାକାଳ ଫଳ, ବାହାର ସୁନ୍ଦର ସିନା ଭିତରେ ଜହର। ମନେ ରଖ ଲଗାଇଲେ ମଣିଷର ଚାରା, ସତର୍କ ରହିବା ତା ଦେହରେ ସେଉ ସମାନ। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଗଛ ଦେହରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାର ପତ୍ର ଗଳିବ, ରାଗ ହିଂସା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବକଳ ଛାଡିବ, ସେଇଦିନ ମଣିଷ ଗଛ ପାଲଟି ଯିବ ଅଳ୍ପବଟ। ନଚେତ ଏମିତି ବିଷମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରି କରି ସାରା ସଂସାରକୁ କରୁଥିବ ଛଟପଟ ଛଟପଟ ଛଟପଟ। ତଥାପି ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ମଣିଷ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନା ଦ୍ୱିଧା, ବିନା ନିସଂକୋଚ। ସମାଜର ଫସଲ କିଏ ନିଏ, ସୃଷ୍ଟି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିରନ୍ତର। ବାଃ, ଏବେ ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ଗଛର କବିତା। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ହଉଛି ନିର୍ବାଣ ପଥେ। ନିଶ୍ଚୟ ମାଟିକୁ ମାଗିଲି ମୁଠାଏ ହସମୁ, ବେଲାଞ୍ଜୁଳାଏ ବିଷ, ହାତ ଠାରି ଦେଇ କହିଲା ବସୁଧା ହୋଇଯାଇଛି ସେ ମିଶ। ଚାରିଆଡେ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରକ୍ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଲୁହ ଲହୁ, ନୀତି ଚାଲେ ଏଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ନିଲାମ ହେଉଛି ଆଇ। ପବନକୁ ଏଠି ମିଲଟି ମାଗିଲି ଦେବାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ, ମରୁକି ହସି ପବନଟା କହିଲା ସେଠି। ମୋ ଦେହର ଅଛି ଉତ୍କଟ ଜହର, ପରିବେଶ ଯାଏ ଜଳି, ମଣିଷ ଜାତିର ଅହଙ୍କାର ପାଖେ ସବୁ ପଡ଼ିଅଛି ବଳି। ନଈକୁ ମାଗିଲି ଭଲ ପାଣି ଟୋପେ, ଲାଜରେ ଗଲା ଝଉଳି, କହିଲା ମୋ ଦେହ କଳୁଷିତ ଆଜି ପୁରି ରହିଅଛି ମଳି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାତ ଠାରି ମୁଁ ମାଗିଲି ସବୁ ଜିମା ଭରା ଥାଇ, ଜଙ୍ଗଲ କହିଲା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ତୋତେ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ। ମଣିଷ ସାଜିଛି ମୋ ପାଇଁ କଞ୍ଚେଇ ନୀତି କରେ ମତେ ହତ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅକାଳେ ଆସୁଛି ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା। ମାଆକୁ ମାଗିଲେ ଟିକିଏ ମମତା, କହି କାନ୍ଦି କହେ ମମତା ପଣ ତ ଚିରି ଯାଇଅଛି ଆଖିରୁ ତା ଲୁହ ବହେ। କନ୍ୟା ଶିଶୁଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲି ମୋ ଠାରୁ ଗଲା ଦୂରେଇ, କହିଲା ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ବଇଲି ମତେ ତୁମେ ଛୁଅ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଜିଲି ଆକଟ, ମନ ଉଣା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଧନରେ ଭଲରେ ରହିବୁ ଜରାମି ଦର୍ଶନ। ପ୍ରେମିକାକୁ ଯେବେ ମାଗିଲି ମୋ ପ୍ରେମ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା, ମନ ତାର ନୁହେଁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ସାରି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଦେଲା। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲି ସବୁ ମୋର ଲୁଟି ନେଲେ, ବନ୍ଦ ବାବା ବୋଲି ପଛରେ ଜାଣିଲି ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲି। ଶେଷରେ ସନ୍ଥକୁ ମାଗିଲି ମୁଁ ଶାନ୍ତି, ସିଏ ତ ବୁଝାଇ ଦେଲେ କହି କାଳ ଇଏ ଶାନ୍ତି ହିଁ ମିଳିବ ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ଗଲେ। ବାଃ, ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର କବିତା। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ କବିମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ କବିତା ଯାହାକି ବୁଝି ହୁଏନି ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେନି, ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ପୁରି ରହିଛି ଏବଂ ବୁଝି ହେଉଛି, ଜାଣି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆସିବା, ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ। ଘରେ ମୁଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ୟାର ସେ ଡାକେ ରୂପା, ଆଉ ମୋ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ସାଇ ସୁମନ ସେଠୀ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହରିହର ସେଠୀ, ସେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏବଂ ମୋ ବୋଉ ନାଁ ହଉଛି ସୁଷମା ସେଠୀ। ଆଉ ଆମେ 3 ଭାଇ 3 ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ଏମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ? ହଁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଆପଣ ପୁଅକୁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବାକୁ କେବେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସିଏ ବି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ମାନେ କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ହବ। ଆଜ୍ଞା, ପିତା ମାତାର ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଲା କପାଳ। ଆଜ୍ଞା, କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଗକୁ କଣ ହବ କିଏ କହିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ କାଲିର ସକାଳ କିଏ ଦେଖିଛି, କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ମଣିଷ ଆଜି ମିଛ ଅହଙ୍କାର ମାତି ଚାଲିଛି। ସବୁ କହୁଛି ମୋର ମରିଗଲା ପରେ କେହି କାହାର ଏଇ ପରା ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ। ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା କାଲିର ପାଇଁ, ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା କାଲିର ପାଇଁ ନୂଆ ସକାଳର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ ହସି ହସାଇବା ସବୁ କିଛି। କାଲି ସକାଳ କିଏ କହିଛି? ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପିଢି ମାନେ ଏ ସମାଜକୁ, ଏଇ ଲାଇନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସମାଜଟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଭାବିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ତାର ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଅନେକ କିଛି ପାଠ ମାନେ ବହି ପଢିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା କିଛି ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ, କିଛି ଭାଷାର ଜ୍ଞାନ, କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର କେବେ କୌଣସି କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ମୋର ଗୋଟେ ନାଟକ ସୁନାଥିଲା ପବ୍ଲିକେସନ କରିଛି। ଏଇ ନାଟକର ନାଁ ହଉଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପିଲାଙ୍କ ନାଟକ। ସେଥିରେ 5ଟି ଶିଶୁ ନାଟକ ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ 2ଟି ନାଟକ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସାର୍, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ
ସାକ୍ଷାତକାର ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା ନମ୍ବରଟି ଦେଇପାରିବେ? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନମ୍ବରଟି ଦଉଛି 99 ଆଜ୍ଞା 371 98878। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ 99 371 98878। କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସମୟଟା କାଟନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ମୋଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଥିଲେ। ସାର୍ ଆଉ କବିର ଘର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଟିକେ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏଇ କବିର ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି, କଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା, ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କବିର ଘର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ କରିଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡି ଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇ ମୋବାଇଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିଛ ଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମିଛ ଯନ୍ତ୍ର ତ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେଖିଲେ ଏ ମୋବାଇଲ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହଉଛି, ଅନେକ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ମାନବିକତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ କବିର ଘରରେ ଯୋଉ ମାନେ ଲେଖା ଗୁଡିକ ବା ଫଟୋ ଗୁଡିକ ବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ଦବ ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ କିଛି ଭାବନା ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆମରି ଭଳି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଁ ଏବଂ କବିର ଘର ଯୋଉ ମାନସ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହବ, ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ, କବିର ଘର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବେ ସେ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏତେ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଇଏ ଥିଲେ ଅଜୟ କୁମାର ସେଠୀ, ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, କବି ଏବଂ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଏ ବିଷୟରେ ସେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲା କଥା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାସ ନମ୍ବରରେ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ଏଇ ଅତିଥିଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେଇବେ। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲେ ଜଣେଇବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନିଆରା ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ କବିର ଘରିର ଅତିଥି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଶୁଭରାତ୍ରି।